नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम मैंने ई वीडियो माध्यम आलोचना करबा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान रो किछि 3 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर जोटा कि तुम मारो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव रो अछि। तो आशा करछि तुम मानक वीडियो निश्चय भाव पसंद आसीबो एवं जो माने हम चैनल को नुआ कर देखुछन से माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दियंतु एगोली भाବରେ नुआ नुआ वीडियो देखिया जहाँ भी तुम मानक सिलेक्शन क्वेश्चंस दिया जाउची समस्त सिलेक्शन तुमरो एग्जाम रे निहाती भाବରେ पड़िथिबो 100% एग्जाम रे आसीबो ए सब क्वेश्चन। तो भल भाବରେ क्वेश्चन को देखो एवं नोट करो। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन देछि सामाजिक बहिष्कार काहाकू कुहा जाय। पिला माने एही जो क्वेश्चन रहिबो 7-8 डी ठीक अछि। ए क्वेश्चन तुम मानकर 3 मार्क रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि तुम मानकर कोथुर आछि ना यूनिट कोथुर आछि यूनिट 4 रो आछि ठीक अछि। तब देखो ए जो वीडियो टी तुम मानकर रहिबो एथिरे तुम मानकर यूनिट 4 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। प्रथम क्वेश्चन होछि सामाजिक बहिष्करण काहाकू कुहा जाय बा सामाजिक बहिष्कार काहाकू कुहा जाय। देखो उत्तर रे पिला माने आसीबो सामाजिक बहिष्कार अर्थ होछि समाजर किछि व्यक्ति किंबा गोष्ठी को समाजर मूल आधार व्यवहार रखिबा जाति श्रेणी लिंग धर्म दारिद्र्य किंबा अशिक्षा हेतु एही बहिष्कार हुए यार फल रे सेमाने शिक्षा चाकरी स्वास्थ्य सामाजिक सुजोग रु वंचित होती। सामाजिक बहिष्करण समाजर असमानता को बढ़ाई थाए या कौन करथाए समाजर असमानता को बढ़ाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तुम मानकर आसिला जाति प्रथा किपरि सामाजिक बहिष्करण सृष्टि करे। जाति प्रथा माध्यम रे सामाजिक बहिष्कार सृष्टि होते केमिति सृष्टि होते ना देखो जाति प्रथा कोन ना भारतीय समाज रे एक पुराना व्यवस्था जोटा कि होची आगो काल रे जाति व्यवस्था को धरा जाउतला। एहा लोकन को उच्च और निम्न जाति रो विभक्त करे। एहा कोन करे लोक मानन सब बेले उच्च एवं नीच जाति रे ताको प्रभेद दर्शाए तांको मानन भीतर पार्थक्य सृष्टि करे। जेमिति कि उच्च लोक उच्च पदवी रे जो लोक माने रहले उच्च जाति रे जो माने लोक माने रहले से माने को कोन उच्च परिस्थिति नीच जाति रे लोक माने रहले से माने को नीच परिस्थिति जेमिति ब्राह्मण मानन को उच्च सम्मान और उच्च शिक्षा मिलथिबा बेले गरीब मान जो माने शूद्र मान रहले से मानकर दलित हिसाब रे समाज रे देखा जाउथिला। से माने को कम सम्मान एवं कोन ना शिक्षा भी प्राप्त हो नथिला एवं से मानन को किछि माने सम्मान भी केहि देउ नथिले। तो ए सब जिंस रे लोक माने मंदिर प्रवेश शिक्षा चाकरी और सामाजिक सम्मान रो वंचित होवंती। एही भेदभाव तांकु समाजर मूल आधार रो दूरेई रखे। तेणु जाति प्रथा सामाजिक बहिष्कार एक प्रमुख कारण अटे ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट देखिबा पिला माने हमें देखो पिला माने नेक्स्ट वीडियो तम मानकर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तम मानकर एटा आछला 3 नंबर क्वेश्चन एटा कोन देछि ना दारिद्र्य ओ सामाजिक बहिष्कार रो संपर्क व्याख्या कर। दारिद्र्य आउ सामाजिक बहिष्करण सहित कोन संपर्क रहछि ताको वर्णन करिया पई एठी कहला। देखो दारिद्र्य को तो तुम जानिलो सामाजिक बहिष्करण कोन ताको हमें जानिबा। देखो दारिद्र्य और सामाजिक बहिष्कार मध्य कोन सब पार्थक्य रही अछि। दारिद्र्य सामाजिक बहिष्करण एक मुख्य कारण गरीब लोक माने भलो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चाकरी सुजोग पाई न थांती। आर्थिक अभाव हेतु से माने समाजर उन्नत श्रेणी सह मिसी पारंती नाही। एहा तांकु सामाजिक भावे अलगा कर दिए। एभली भावे दारिद्र्य सामाजिक बहिष्कार को अधिक गंभीर करिथाए। दारिद्र्य सामाजिक बहिष्कार एक मुख्य कारण अटे। सामाजिक बहिष्करण गोटे मुख्य कारण होची कोन ना दरिद्रता। गरीब लोक माने भलो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और चाकरी सुजोग कोन करथांती पाई न थांती। अधिक आर्थिक अभाव हेतु आर्थिक अभाव रे टंका पैसा अभाव थिबारु से माने समाजर उन्नत श्रेणी सह
ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜର ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଅଲଗା କରି ରଖିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ଏଭଳି ଭାବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କ'ଣ କରେ ନା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ। ସାମାଜିକ ସମାବେଶ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାମାଜିକ ସମାବେଶ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ସମାବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ହିଁ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗରିବ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟ ପଛପଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୂଳଧାରାରେ ଆଣିବା। ସମାଜର ମୂଳଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଣିବା। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହା ସମାଜରେ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏହା ସମାଜର ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା କିପରି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କମାଏ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମର ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କମିଥାଏ? ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର କମିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର କମିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେ ଓ ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କରେ? ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଭ, ଚାକିରି ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଗରିବ, ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୂଳଧାରାରେ ଆଣିଥାଏ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ସମାବେଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର କମିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଚାକିରି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ରହିଲା ଆଉ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୂଳଧାରାରେ ଆଣିଥାଏ କିଏ? ବର୍ଗକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମୂଳଧାରାରେ ଆଣିଥାଏ କିଏ? ଶିକ୍ଷା। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ସମାବେଶକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ବହିଷ୍କାର କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗ ବହିଷ୍କାର କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ବହିଷ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅଦର ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବହିଷ୍କାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଧିକ କିଛି ସପୋର୍ଟ ବା ଅଧିକ କିଛି ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ଉତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀମାନେ କାହିଁକି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ? ଆଦିବାସୀମାନେ କାହିଁକି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତି? ଦେଖ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅବିକାଶ ହେତୁ ସାମାଜିକର କ'ଣ ବହିଷ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେତେ ବିକଶିତ ନୁହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଶିକ୍ଷା
ରହିଥାନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଅବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ଜମି ଅଧିକରଣ ବିସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ମୂଳଧାରାରୁ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିପରି ସାମାଜିକ ସମାବେଶକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାନେ ସାମାଜିକ ସମାବେଶକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଗ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର 2ଟି ପରିଣାମ ଲେଖ। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାରର ପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି, ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ଚାକିରିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଣାମଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୋଷ, ବହିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ମନେ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜି ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 4, ଠିକ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 4ର यूनिट 4 3 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन, ठीक अच्छे। तो संपूर्ण तुम ये वीडियो माध्यम 3 मार्क जिते भी क्वेश्चन आस सब कवर हो गला। तो यार भर ही तुम क्वेश्चन आसीज। आशा कर तुम वीडियो पसंद आसो। जब वीडियो पसंद आसी वीडियो को लाइक कर दिंतु और जो न बुझी पार्टी से जगह कौन करेंगे कमेंट करदे। समस्त कमेंटर आंसर मुझे देवी। मो वीडियो भल लगी सांग पिला पाखक शेयर कर दिंतु, जहाँफल कि से वीडियो को देखिए उपकृत हो पारे और परीक्षा निश्चित भाव में समस्ते बहुत भल करेंगे। तो पिला माने आज एतिकी रही। जय जगन्नाथ।